નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પાઠ 10 અંદાજ અપનાવના વિશે અભ્યાસ કરીશું। अंदाज એટલે કે अनुमान, પોતપોતાનું अनुमान। किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सूचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। कोईपण विषयના સંબંધમાં તર્કપૂર્ણ વિચારવું, ચિંતન કરવું કે મનન કરતા પોતાની વાતને પ્રગટ કરવી એ જ તાર્કિક ચિંતન કહેવાય છે। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। तार्किक चिंतन ए वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति ने विचार करने मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। आ मुक्त चिंतन કરવામાં વ્યક્તિ પોતાના જીવનના અનુભવો, માન્યતા તેમજ દૃષ્ટિકોણનો ઉપયોગ કરી માહિતીનું પૃથ્થકરણ કરવા માટે કરે છે અને માહિતીની સત્યતા સુધી પહોંચીને નિર્ણય લે છે। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। आ जे पाठ है तेमां तमारे तार्किक चिंतन करवामां विकास थाय तेवा अभ्यासो मूक्या छे। तो जोईए विद्यार्थी मित्रों आगळ पहलू जो तमने आप्युं छे दिमागी दौड़ एटले के दिमागी दौड़। भावेशभाई वकील है। भावेशभाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। ते पोतानी पत्नी लीना तेमज पुत्र व्रज साथे सूरत में रहे छे। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। नानु परिवार सुखनो आधार हो छे। उनका जीवन भी खुशहाल था। तेमनुं जीवन पण खुशखुशाल हतुं। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गई। एक बार दिवाळीनी रजामां ते त्रणेय अंबाजी गया। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। 4 दिवस पछी पाछा फरीने जोयुं तो तेओ चौंकी गया। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। तेमणे जोयुं कि घरनी बहारनो जे बगीचो छे तेमां जे छोड़ छे, फूल छोड़ छे तेना परथी પાંદડા અને फूल बधा खरी पड्या छे। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। घरनी अंदर जईने जोयुं तो आखो ओरडो धूळथी खराब थई गयो हतो। दीवार पर लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। दीवार पर लगावेली लीना और व्रजनी जे फोटो हती ते पण नीचे पड़ीने टूटी गई थी। नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताए। नाना बाळको, आवुं शा माटे थयुं हशे? ते लोकोने समज नथी पड़ी। તમે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી છો, તમે જ કહી દો કે શું થયું હશે। તો આમાં તમને આપ્યું છે કે આ જે ઘટના બની છે ભાવેશભાઈ સાથે, તો તે ભાવેશભાઈ સાથે જે આ ઘટના બની છે તે શા માટે થઈ હશે, તો તમારે જાતે એનો જવાબ આપવાનો રહેશે કે તમારે અંદાજ લગાવવાનો છે, અનુમાન લગાવવાનું છે કે એવું શા માટે થયું હશે। તો તમે કહી શકો કે भावेशभाई के घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी। भावेशभाईना घरनी हालत जोईने एवुं लागे छे कि बहार जोरथी तूफान आव्युं छे, એટલે કે વાવાઝોડું આવ્યું હશે, એટલે ઝાડના જે ફૂલ છોડ જે છે એના પાંદડા ખરી પડ્યા હશે। ભૂકંપ का हल्का झटका आया होगा। भूकंपનો નાનો એવો ઝટકો આવ્યો હશે જેના કારણે ફૂલછોડના પાંદડા ખરી ગયા હશે કે પછી ધૂળ ઉડી હશે, તે એના ઘરમાં જે ફોટો નીચે પડી ગઈ છે તે પડી ગઈ હશે। ત્યાર પછી ખિડકી खुली रह गई होगी। दरवाजा खुला रह गया होगा। बारी खुली रही गई हशे, क्या पछी दरवाजो खुल्लुं रही गयुं हशे, तो तेमांथी पण पवन आवाना कारणे बधी धूळ घरमां भराई गई होय तो ओरडो जे छे धूळवाळो थई गयो हशे। पवन जोरथी फूंकावाने कारणे दीवार पर लागेली जे फोटो हती ते पण नीचे पड़ी गई हशे। चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुराकर चला गया होगा। चोर पण આવ્યો હોય એવું બની શકે અને ઉતાવળમાં તે બધું વેરવિખેર કરીને જતો રહ્યો હશે। बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। मोटा जो उंदरो छे ते पण अंदर आवीने बधु वस्तु खराब करी नाखी हशे। एटले आ प्रकारे पोताना अंदाज, पोताना अनुमान तमे लगावी शको के आ घटना बनी छे तेमां आ प्रकारनी वस्तु थई हशे। त्यार पछी जुओ आगळ बीजुं तमने आप्युं छे के परेशभाई किसान है। परेशभाई छे ए खेडूत छे। उनकी पत्नी हीरल बहन नर्स है। तेमनी जे पत्नी छे हीरल बहन ए नर्स छे। एक दिन सुबह सुबह हीरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा। एक दिवस सवार में हीरल बहने पानीना नळ नीचे उतावड़ में एक માટલું મૂક્યું। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई। ત્યાર પછી નળ ચાલુ કર્યો અને
रसोड़ा में चाय बनावा माटे जती रही। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था। चाय बनाव्या पछी पाछा आवीने जोयुं तो માટલું खाली हतुं। उसमें पानी नहीं था, तेमां पाणी हतुं नहीं। हिरलबेन अपने आप पर हंसने लगी। हिरलबेन पोताना ऊपर हंसवा लागे छे। मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मारा समझदार मित्रों, हवे तमे ज कहो कि आवुं शा माटे थयुं हशे। हवे तमे जोयुं कि आमां जे हिरलबेन छे તેમણે શું કર્યું છે, પાણીના નળ નીચે માટલું મૂક્યું છે અને નળ ચાલુ કરીને ચા બનાવવા માટે જતા રહે છે, પરંતુ ચા બનાવીને આવે છે ત્યારે માટલું શું હોય છે, ખાલી હોય છે, એમાં પાણીનું એક પણ ટીપું હોતું નથી. તો આવું શા માટે થયું હશે એ આમાં પણ તમારે પોતાની રીતે અંદાજ લગાવીને કહેવાનું છે કે ભાઈ કઈ ઘટના બની શકે કે માટલું ખાલી રહી ગયું. તો તમે કહી શકો કે हिरलबेन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि हिरलबेनना માટલામાં પાણી આવ્યું નહીં, કારણ કે નળ में पानी बंद हो गया होगा. નળમાં પાણી આવતું બંધ થઈ ગયું હશે, તો એવું બની શકે કે માટલું ખાલી રહી ગયું હોય. મટકે મેં દરાર હો ગઈ, માટલામાં તિરાડ પડી હોય તો પણ માટલામાંથી પાણી બહાર નીકળી જઈ શકે, એટલે માટલું ખાલી થઈ જાય. મટકા ઠીક નલ કે નીચે નહીં રખા હોગા. हाँ, એવું પણ બની શકે કે માટલું બરાબર નળ નીચે મૂકવામાં ન આવ્યું હોય તો બધું પાણી ક્યાં જતું હોય, બહાર જતું હોય. मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा. માટલા ઉપર ભૂલથી ઢાંકણ મૂકી દીધું હશે. મટકા ઉલ્ટા રખા હોગા. જો માટલું ઊંધું મૂકી દેવાયું હોય તો પણ આ વસ્તુ બની શકે કે માટલાની અંદર પાણી ભરાય નહીં, એને એટલે માટલું ખાલી થઈ જાય. ત્યાર પછી જુઓ આગળ તમને આપ્યું છે સેજલ દો ગમલે લાઈ. सेजल जो है गमला एटले के 2 कुंडा लावे छे. उनमें तुलसी के पौधे थे. ते बने कुंडा में तुलसीनो छोड़ हतो. दोनों पौधे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थे. बने छोड़ लंबाई में, पौड़ाई में और ऊंचाई में एक सरखा था. 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया. 1 महीना पछी एक कुंडा मानो छोड़ मोटू थई गयुं, जबकि पहले गमले का पौधा अब इतना ही था. જ્યારે પહેલાં બીજું જે કુંડું હતું તેનામાં જે છોડ હતો તે તેટલો જ હતો જેટલો 1 મહિને પહેલે જેટલું 1 મહિના પહેલાં હતું. मेरे भोले भाले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा आप ही बताए. मारा भोळा भाळा भेजाबाज મિત્રો, આવું શા માટે થયું હશું હવે તમે જ કહો. હવે સેજલબેન 2 કુંડા લાવે છે. એક કુંડાની અંદર બંને તુલસીના છોડ છે. 1 મહિના પછી પહેલું જે કુંડું છે એની અંદરનો જે છોડ છે એ મોટું થઈ જાય છે, પરંતુ બીજા કુંડાનું જે છે છોડ તે મોટું થઈ જશે, પરંતુ પહેલા કુંડામાં જે છોડ છે એ એટલો ને એટલો જ રહે છે. તો આવું શા માટે થયું હશે તો તમારે કહેવાનું છે, અંદાજ લગાવવાનું છે તમારે, કે અનુમાન લગાવીને તમે કહી શકો કે કદાચ આવું થયું હશે તો આ વસ્તુ બની છે. તો તમે લખી શકો કે सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा. हाँ, તમે એવું કહી શકો કે એ જે 2 કુંડા લાવી હતી એમાંથી એ પહેલો જે કુંડું છે એમાં જે છોડ હતો તે કદાચ પ્લાસ્ટિકનો હોઈ શકે, એટલે કે નકલી હોઈ શકે, તો જેટલો છે એટલો જ 1 મહિના પછી પણ રહી શકે. उसमें पानी की कमी रही होगी. જો કુંડું હશે એ પહેલું નકલી ના હોય તો તમે એને પાણી આપ્યું ના હોય, પહેલાંને જે બીજા કુંડાને જેટલું પાણી મળ્યું હોય તેટલું એને મળ્યું ના હોય તો પણ એ તેટલો ને તેટલી, એટલે કે એનો વિકાસ થયો નહીં. उसे ज़रूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे. તેને જરૂરી પ્રકાશ અને હવા મળવી જોઈએ, મળ્યો નહીં. किसी ने पौधे को काट दिया होगा. કોઈકે એ છોડને કાપી નાખ્યું હશે તો પણ આવું બની શકે. पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी. એ જે છોડ છે એના કુંડામાંથી કોઈકે માટી કાઢી નાખી હશે તો પણ એવું થઈ શકે. ગમલે में उचित खाद नहीं डाली होगी. કુંડામાં જે ખાતર એને મળવું જોઈએ તે ખાતર નાખવામાં આવ્યું નહીં હશે તો પણ આ વસ્તુ થઈ શકે કે બીજો કુંડામાંનું જે છોડ છે એ મોટો થઈ ગયો અને પહેલાં કુંડામાં એટલો ને એટલો જ રહ્યો. હવે જુઓ આગળ तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े. तर्कनी लगाम कल्पनाना घोड़ा. आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं. તમે સાયકલ પર સ્કૂલ જઈ રહ્યા છો. रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था. રસ્તામાં જોયું તો એક વ્યક્તિ હાથ હલાવીને તમને ઊભા રહેવા માટેનો ઇશારો કરી રહ્યો હતો. આપ રૂકે, તમે રૂક્યા. उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है. તેણે કહ્યું કે નજીકનું જે ગામ છે ત્યાં જવું ખૂબ જ જરૂરી છે. आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया.
તમે તે વ્યક્તિને સાइकिल पर બેસાડ્યો અને નજીકના ગામ સુધી પહોંચાડી દીધો। वहाँ जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वहाँ आदमी उसका सहायक है। ત્યાં જઈને તમને ખબર પડી કે આ જે વ્યક્તિ છે ત્યાં જઈને તમને ખબર પડી કે ત્યાં એક જાદूगरનો कार्यक्रम થવાનો છે અને આ જે વ્યક્તિ છે એ તેનો સહાયક છે। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया। એ વ્યક્તિએ તમને જાદુની રમત જાદુનો ખેલ જોવા માટે કહ્યું, पर पाठशाला पहुँचने में देरी हो जाएगी यह सोचकर आपने मना कर दिया। परंतु शाळाए पहुँचવામાં મોડું થઈ જશે એમ વિચારીને તમે તેને ના પાડી દીધી। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। પેલા વ્યક્તિએ બધી વાત જાદूगर ने कही। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामती चश्मे दिए। जादूगरे खुश થઈને તમને એક ચમત્કારી ચશ્મા આપ્યા और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे અને કહ્યું કે આને પહેરીને તું બધાને જોઈ શકશે और कुछ भी कर पाओगे અને કંઈ પણ કરી શકશે। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा તને કોઈ પણ જોઈ શકશે નહીં। इसका असर एक हफ्ते तक रहेगा। આની અસર એક અઠવાડિયા સુધી રહેશે। એક હપ્તા એટલે કે એક અઠવાડિયા સુધી। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। તમે ચશ્મા લઈને ફરી તમારી ગામની જે શાળા છે ત્યાં આવ્યા। वहाँ से घर गए ત્યાંથી ઘરે ગયા। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। બીજા દિવસે નહાઈ ધોઈને તમે દર્પણની સામે આ ચશ્મા પહેર્યા। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। दर्पणમાં જોયું તો ખરેખર તમે ગાયબ થઈ ગયા હતા। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। હવે તમે જ અમને કહો કે તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું કરશો। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। तो તમારે જ કહેવાનું છે કે તમે આ ચશ્મા પહેરીને ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું કરી શકશો। તો તમે કહી શકો કે यह चश्मे पहनकर मैं मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा। તો તમે શું કરી શકો, આ ચશ્મા પહેરીને તમે મુફ્તમાં એટલે કે મફતમાં જાદુના ખેલ તમે જોઈ શકશો। ફૂલવારી સે ફૂલ તોડ લાऊंगा। ફૂલવારી બગીચામાંથી ફૂલો પણ તમે તોડી શકો છો। પેડ પર બેઠકર ફલ તોડ તોડકર ખાऊंगा। ઝાડ ઉપર બેસીને ફળ તોડી તોડીને તમે ખાઈ શકશો। શા માટે? કારણ કે તમે આ ચશ્મા પહેરીને તમને કોઈ જોઈ શકવાનું નથી। માટે તમને જે પણ ઈચ્છા હોય તે તમે પોતાની ઈચ્છા પૂરી કરી શકો। પડોશી કે ઘર કી ચીઝે ઇધર ઉધર સે રખકર ઉન્હેं ડરાऊंगा। હા, તમે એવું પણ કરી શકો કે પડોશીના ઘરમાં જઈને બધી વસ્તુઓ અહીંથી ત્યાં મૂકીને એ લોકોને ડરાવી શકો, કારણ કે તમને કોઈ જોઈ શકવાનું નથી। ત્યાર પછી તમે એવું પણ કરી શકો કે હલવાઈ કી દુકાન પર જાકર મન ચાહી મીઠાઈ ખાऊंगा। મીઠાઈવાળાને ત્યાં જઈને પોતાને ભાવતી મીઠાઈ પણ તમે ખાઈ શકશો। શા માટે? ચમત્કારી ચશ્મા છે જેને તમને કોઈ જોઈ શકવાનું નથી એટલે। મુફ્ત મેં સિનેમા દેખાऊंगा। ફ્રીમાં તમે મફતમાં તમે સિનેમા મૂવી તમે જોઈ શકો છો। એટલે ચશ્મા આ પ્રકારના જાદુઈ ચશ્મા પહેરીને તમારે ખાલી અનુમાન કરવાનું છે કે તમે કલ્પના કરવાની છે કે તમે શું શું કરી શકશો અને ક્યાં ક્યાં જઈ શકો છો। ત્યાર પછી જોઈએ આગળ તમને આપ્યું છે पूरे दिन की पढ़ाई और खेल कूद के बाद रात का आपकी आँख लग गई। આખા દિવસમાં તમે જે વાંચ્યું છે તે, ત્યાર પછી રમત રમી છે તે, રમત રમ્યા બાદ રાતે તમને ઊંઘ આવી જાય છે। નીંદ में आपने एक सपना देखा। ઊંઘમાં તમે એક સપનું જોયું। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। તમે ફરતા ફરતા ખૂબ જ દૂર નીકળી ગયા। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। તમે નદી પર્વતના અદ્ભુત સૌંદર્યમાં લીન થઈ ગયા। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। તમને ખબર પણ ન પડી અને તમે ચાલતા ચાલતા જંગલમાં પહોંચી ગયા। एकाएक आपके सामने एक शेर आ गया। एकाएक તમારી સામે એક સિંહ આવી જાય છે। शेर को देखकर आपको होश आया। સિંહને જોઈને તમને ભાન આવ્યું। आप घबरा गए। તમે ગભરાઈ ગયા। મારે ડર કે આંખે બંધ કરી દી અને ગભરાયેલા હોવાને કારણે તમે આંખો બંધ કરી દીધી। आपने ईश्वर को याद किया और कहा। તમે ભગવાનને યાદ કર્યું અને કહ્યું काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो, કે કાશ મારી પાસે પણ પક્ષીઓની જેમ પાંખ હોતે તો। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए। અને ત્યારે જ ચમત્કાર થયો અને તમારા હાથની જગ્યાએ તમને પાંખ ઉગી ગઈ। आप उड़कर वापस घर आ गए। તમે ઉડીને ફરી ઘરે આવી ગયા। आप बड़े खुश थे। તમે ખૂબ જ ખુશ હતા। जान भी बची और पंख भी मिल गए।
જીવ પણ બચી ગયો અને પાંખો પણ મળી ગઈ. સપના ટૂટા, સપનું તૂટી ગયું. आपने नींद से आंखें खोली, તમે ઊંઘમાંથી આંખો ખોલી. आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं. તમે જોયું કે તમને ખરેખર હકીકતમાં હાથની જગ્યાએ પાંખો મળી ગઈ છે. मेरे परिंदे दोस्त, अब बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे. મારા પરિંદા મિત્ર, હવે તમે જ કહો કે તમે ક્યાં ક્યાં જશો અને શું શું જોશો. તો તમે કહી શકો કે उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा. જો તમને પાંખો મળી ગઈ હોય તો તમે શું કરશો? આકાશમાં જશો અને વાદળને જોશો. મેં પક્ષીઓ સે મિત્રતા કरूंगा. હવે તમે જોશો તમને પણ પાંખ મળી ગઈ છે એટલે તમે આકાશમાં ઉડતા હોવ અને આકાશમાં પક્ષી ઉડતા હોય તો તમે તેની સાથે મિત્રતા કરશો. મેં પક્ષીઓ કે સાથ ઉડને કી શર્ત લગાऊंगा. તમને પણ પાંખો મળી છે માટે હવે તમે શું કરશો કે પક્ષીઓ સાથે શરત લગાવશો. બસ આ એક કલ્પના કરવાની છે કે તમે શું શું કરી શકશો અને ક્યાં ક્યાં જઈ શકશો. મેં ઉડકર બાજાર સે ચીઝે લે આऊंगा. તમે ઉડીને બજારમાંથી વસ્તુઓ લઈ આવશો. મેં પેડો પર બેઠકર ફલ તોડકર ખાऊंगा. હા, આ વસ્તુ થઈ શકે કારણ કે તમે ઉડી શકો છો. હવે તમને પાંખ મળી છે તો તમે ઉડી શકો છો માટે ઝાડ ઉપર જઈને તમે ફળ તોડીને ખાઈ શકશો. મેં પહાડો પર જાકર આનંદ મનાऊंगा. પર્વતો ઉપર જઈને તમે આનંદ માણશો. મેં દૂર રહેને વાલે મિત્રો કે ઘર જલ્દી પહોંચ જાઉંगा. તમારા ઘરથી દૂર રહેનારા મિત્રોને ત્યાં તમે જલ્દી પહોંચી શકશો. શા માટે? તમને પાંખો મળી ગઈ છે એટલા માટે. મેં જંગલ में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगा. હું જંગલમાં જઈને સિંહ અને વાઘોને એકદમ નજીકથી જોઈ શકીશ. શા માટે? પાંખો મળી છે, તમે ઉડી શકો છો એટલે નજીકથી તમે જોઈ શકશો એટલે કોઈ પણ જાતનો ભય રહેશે નહીં. હવે જોઈએ આગળ. इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है. આ વખતે તમારી મજેદાર અને અનોખી કસોટી થવાની છે. એક બડા જહાજ આપકો નિર્જન દ્વીપ પર લે જાને વાલા હૈ. એક મોટું જહાજ તમને નિર્જન દ્વીપ ઉપર, નિર્જન ટાપુ પર લઈ જવાનું છે. વહાં કેવલ મિટ્ટી, કંકડ, પથ્થર, પહાડ और સમુદ્રી પાણી ही है. ત્યાં માત્ર માટી, કાંકરા, પથ્થર, પર્વત અને સમુદ્રનું પાણી જ છે. मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाएं. મારા બુદ્ધિમાન મિત્રો, ત્યાં એક અઠવાડિયા સુધી સુખ ચેનથી રહેવા માટે તમે પોતાની સાથે શું શું લઈ જશો તેની યાદી તમારે બનાવવાની છે. તો તમે શું લઈ જશો તો તેની યાદી તમારે લખવાની કે द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे. ત્યાં ખાવા માટે તમે બિસ્કિટ લઈ જશો, પોપકોર્ન એટલે કે ધાણી જે છે એ લઈ જશો, સેવ, સફરજન વગેરે સૂકા જે ખાવાના પદાર્થ હોય એ તમે લઈ જઈ શકશો. કાફી કપડે લઈ જાયંગે. અઠવાડિયા સુધી રહેવાનું છે માટે તમે કપડાં વધારે લઈ જશો. બાદામ, કાજુ, અંજીર, ફલ आदि मेवा ले जाएंगे. सूखो मेवा તમે લઈ જઈ શકો છો. एक स्टव भी ले जाएंगे. एक स्टव પણ તમે લઈ જશો. उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे. તેના પર ખાવાનું બનાવવા માટે તમે દાળ લઈ જશો, ચોખા લઈ જશો, લોટ લઈ જશો અને બીજા મસાલા પણ લઈ જઈ શકો છો. એક હફ્તે તક ચલે ઉતના પીને કા પાણી બી લઈ જાયંગે. એક અઠવાડિયા સુધી ચાલે તેટલું તમે પીવાનું પાણી પણ ત્યાં લઈ જશો. हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे. ત્યાં રમત રમવા માટે તમે ક્રિકેટનો સામાન લઈ જશો, કેરમ લઈ જશો, શતરંજ એટલે કે ચેસ, ફૂટબોલ અને ટેનિસ રમવા માટેની સ્ટિક તેમજ બોલ પણ લઈ જશો. પઢને કે લીએ રોચક और જ્ઞાનવર્ધક પુસ્તકે લઈ જાएंगे. વાંચવા માટે રસ પડે એવી અને જ્ઞાન મળે તેવી પુસ્તકો લઈ જશો. એક कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहाँ के पक्षियों, प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखेंगे. એક નોટ પણ તમે લઈ જશો જેમાં તમને એ દ્વીપ ઉપર મળનારી વનસ્પતિ, ત્યાંના પક્ષીઓ તેમજ પ્રાણીઓ વિશે જાણકારી મેળવશો તે તમે એમાં લખી શકશો. રક્ષા કે લીએ છોટી બંદૂક બી લઈ જાય અને રક્ષા કરવા માટે તમે તમારી સાથે એક નાની બંદૂક પણ લઈ જશો. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે જોઈએ આગળ. મેં ક્યો માનું તમને આપ્યું છે. कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए. હવે તમે જોયું હશે, તમને પહેલું આપે છે નીચે અબ નયે પેક મેં. ઘણીવાર તમે
મૂવી જોતા હોય તો તમને વચ્ચે વચ્ચે જે જાહેરાત આપવામાં આવે તેના વિશે તમને આપ્યું છે કે અબ નઈ પેકમાં કોઈ પણ વસ્તુ તમને આપ્યું હોય પહેલાં તો તમને પહેલાંની જે વસ્તુ હોય અને જો એમાં કોઈ સુધારો લાવ્યો હોય તો તમે એના વિશે નવું પેકિંગ આપ્યું હોય કે નવી કિંમત છપાઈ હોય એની ગુણવત્તામાં સુધારો આવ્યો હોય તો તેના માટે તમને નવું પેકિંગ આપ્યું હોય તો તમને એવી રીતે આપવામાં આવે કે આ વસ્તુ છે હવે નવા પેકિંગમાં. તો તેમાં શું આવશે કે તમે ખરીદશો કે નહીં ખરીદશો એ પ્રકારનું તમને વાદ વિવાદ ચાલે છે કે હવે આ વસ્તુ છે પહેલાં જે હતી તે જ વસ્તુ છે આને ખરીદવી જોઈએ કે ના ખરીદવી જોઈએ, અને ખરીદવી જોઈએ તો શા માટે, તમે શું જોઈને એ વસ્તુ ખરીદશો, અને નથી ખરીદવી તો શા માટે કે તમે એને ખરીદશો નહીં. જો તમે એ વસ્તુ ખરીદશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ વસ્તુ પહેલાં જે તમે વાપરતા હતા તેના કરતાં આમાં કોઈ ફેરફાર થયો છે કે નહીં. તો તમે તમે કહી શકશો કે હમ ખરીદેંગે ક્યોંકિ આ વસ્તુ તમે ખરીદશો શા માટે, કારણ કે નવું પેક કેવું છે, આકર્ષક છે. નયા પેક આકર્ષક છે, નયા પેક ટિકાઉ है. આ જે નવું પેકિંગ છે એ કેવું છે, ટકાઉ છે. વસ્તુ કા દામ બી પહેલે સે કમ है. વસ્તુની કિંમત પહેલાં કરતાં પણ ઓછી છે. પહેલાં જે તમે વસ્તુ વાપરતા હતા તેની કિંમત વધારે હતી અને હવે જે નવું પેકિંગ આવ્યું છે એમાં એની કિંમત કેવી છે, તો ઓછી થઈ ગઈ છે. વસ્તુ કી ગુણવત્તા મેં બી સુધાર હુઆ है. વસ્તુની જે ગુણવત્તા છે તેમાં પણ સુધારો થયો છે. શા માટે, પહેલાંની જે વસ્તુ હતી તેના કરતાં હમણાં આ પેકિંગ નવું છે અને એમાં નવું પેકિંગ છે એમાં એની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થયો છે, માટે તમે આ વસ્તુ ખરીદવા પર તૈયાર થઈ જશો. ત્યાર પછી બીજું છે શોખ બડી ચીજ છે. શોખ આપણને જે શોખ હોય તે, રુચિ જેમાં રસ હોય, આપણને જે રસ હોય તે. શોખ બડી ચીજ છે તો તમે તેમાં શું લખી શકો, ઘણાને અલગ અલગ શોખ હોય, કોઈને ખાવાનો શોખ હોય, સારા સારા કપડાં પહેરવાનો શોખ હોય, તો તમે લખો કે મુझे अच्छे खाने कपड़े पहनने और खेलने का शौक है. તો તમને કયો કયો શોખ છે, તો સારું સારું ખાવાનું, સારા કપડાં પહેરવાનો અને રમતનો શોખ છે. શોખ જિંદા દિલ આદમી કી પહેચાન है. શોખ એ કેવું જિંદા દિલ વ્યક્તિની ઓળખાણ છે. શોખ પૂરા કરને કે લીએ મેં દૂર ભી જા सकता हूँ. ઘણાને એવા શોખ હોય કે ગમે તે એને શોખ પૂરો કરવો છે તો એ ઘણે દૂર સુધી એ જઈ શકે છે. શોખ પૂરા કરને કે લીએ મેં પૈસો કી પરવાહ નહીં કરતા. શોખ પૂરો કરવા માટે પૈસાની પણ ચિંતા એ લોકો કરતા નથી. એટલે મતલબમાં એ પોતાનો જે શોખ છે એને એ મહત્ત્વ આપે છે પોતાના જીવનમાં. શોખ પૂરા કરને મેં હી તો જિંદગી કા મજા હે. ઘણા એવું માનતા હોય કે શોખ પૂરો કરવો એ જ પોતાની જિંદગીમાં મજા છે. ત્યાર પછી તમને આપ્યું છે ત્રીજું જુઓ, પહેલે ઇસ્તેમાલ કરે ફિર વિશ્વાસ કરે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તમારે વેચવી હોય તો તમારે પહેલાં લોકોને વિશ્વાસ અપાવવો પડે. એટલે તમે શું કહો છો, કોઈ પણ નવી વસ્તુ તમે મૂકી છે ને લોકો ખરીદે એવું તમે ઈચ્છતા હોય તો તમે શું કરો, પહેલાં કે લોકોને વિશ્વાસ થવો જોઈએ, પહેલાં વાપરશે તો એ લોકોને વિશ્વાસ બેસશે. એટલે પહેલાં તમે શું કરશો, એ વ્યક્તિને એ વસ્તુ વાપરવા માટે કહેશો અને ત્યાર પછી વિશ્વાસ કરજો એવું તમારે કહેવું પડે. ઇસ્તેમાલ કરને પર હી તો વિશ્વાસ હોગા. કારણ કે શા માટે, કોઈ વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરશે તો જ એને વિશ્વાસ થશે કે ના હા આ વસ્તુ બરાબર છે. વિશ્વાસ હોગા તો હી અચ્છી બિક્રી હોગી. મેં કીધું તેમ કે વિશ્વાસ થશે લોકોને, એ વસ્તુ વાપરીને વિશ્વાસ થશે તો જ એનું વેચાણ થશે. બિક્રી એટલે કે વેચાણ થયું. અચ્છી બિક્રી હોગી તો હી ઇસ વિજ્ઞાપન કા લાભ મિલેગા. અને જો તેનું સારું એવું વેચાણ થશે તો જ આ જે વિજ્ઞાપન એટલે કે જાહેરાત જે તમે કરો છો તેનું લાભ મળશે. ત્યાર પછી ચોથું છે, યહાં પેટ્રોલ હી નહીં વિશ્વાસ ભી મિલતા હૈ. હવે તમે જોઈ શકો છો આજે એવી કોઈ વસ્તુ, મોટે ભાગે એવી કોઈ વસ્તુ નથી જેમાં ભેળસેળ થતી ના હોય. દૂધ તમે જોઈ શકો છો, દૂધમાં પણ ભેળસેળ થતી હોય છે. તમે કરિયાણું લેવા જતા હોય તો તેમાં પણ ભેળસેળવાળી વસ્તુ તમને ત્યાં મળતી હોય છે. એટલે પહેલાં આમાં એટલે આ કોઈ પણ વસ્તુ તમે વેચો છો તેમાં પહેલાં વિશ્વાસ અપાવવો પડે કે આ વસ્તુ જે તમને મળે છે એકદમ પ્યોર છે, એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ કરવામાં આવી નથી, એટલે અમારા પર તમે વિશ્વાસ કરી શકો છો. તો આજકાલ હર ચીજ મિલાવટી હોતી મેં તમને કીધું તેમ આજકાલ બધી જ વસ્તુ કેવી હોય છે, ભેળસેળવાળી હોય છે. એટલે તમે જે વસ્તુ વેચો છો તેમાં તમે કહી શકો કે આ વસ્તુ ભેળસેળવાળી નથી, આ એકદમ ચોખ્ખી વસ્તુ છે, એટલે તમે એમાં પર વિશ્વાસ કરી શકો છો. હમ સિર્ફ ગહને હી નહીં બનાતે રિશ્તે ભી બનાતે. અમે માત્ર ઘરેણાં જ નથી બનાવતા પરંતુ સંબંધો પણ બનાવીએ છીએ. એક ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है. હવે તમે ઘરેણાં બનાવો છો તો એક જ વેલસને ત્યાં તમે ઘરેણાં બનાવો તો તેની સાથે વધારે ઓળખાણ થઈ જાય છે, એટલે ઘરના જેવા સંબંધો ત્યાં બની જાય છે. પરસ્પર વિશ્વાસ बढ़ता है અને એને લીધે એકબીજા પર વિશ્વાસ વધે છે. પૈસો કે લેન દેન में सहूलियत रहती है અને પૈસાની લેવડ દેવડમાં પણ થોડી રાહત રહે છે. ગહરી મિત્રતા બી હો શકતી है અને ઊંડી મિત્રતા પણ થઈ શકે છે, ગાઢ મિત્રતા પણ થઈ શકે છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમે પહેલેથી જ હવે
એ ઘરના તમે ત્યાં એક જ દુકાને બનાવતા હોય તો તમે કોઈ પણ વસ્તુ લેવા જાઓ તો તમે ભાવમાં પણ તમને થોડો ફરક પડે. શા માટે? તમે જૂના ગ્રાહક છો કે પછી તમારી સાથે એની સાથે તમારા એવા સંબંધ રહ્યા છે જેમાં લેવડ દેવડમાં પણ તમને થોડી રાહત મળી શકે. ને એ લોકોએ પણ પોતાની વસ્તુ વેચવી હોય માટે ગ્રાહકો જોડે આ પ્રકારનો વ્યવહાર રાખવો જ પડે. માટે એ લોકો તો જ એ લોકો કહી શકે કે હમ સિર્ફ કહેને ही नहीं बनाते रिश्ते भी बनाते हैं. ત્યાર પછી છે પકાતે હે રસોઈ પરસતે હે પ્યાર. બનાવીએ છીએ રસોઈ અને પીરસીએ છીએ પ્રેમ. શા માટે એવું કહીશું કે હવે હોટલ છે, તમે હોટલમાં જમવા જાઓ, કોઈ પણ હોટલમાં તમે જમવા જાઓ તો તમે શું જુઓ છો? હોટલ સારી છે, ત્યાંની સર્વિસ કેવી છે, ત્યાંની રસોઈ કેવી છે, આ બધું જોઈને તમે પછી ત્યાં જતા હોય. એટલે એ લોકોએ પણ પોતાની સામે સારી સર્વિસ આપવી પડે. હા, સ્વાદિષ્ટ और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं. આપણે શેના માટે જઈએ? સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક ભોજન લેવા માટે ત્યાં જઈએ છીએ. એક બાર ખાકર તો દેખીએ હમારે यहाँ का रुचिकर भोजन. શું કહે છે? એ લોકો શા માટે એવું કહે છે? પોતાનું હોટલ સારી રીતે ચાલે એના માટે. તો भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव करें. हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा, वह प्यार के रस से भीगा होगा. એ લોકોએ સારી સર્વિસ આપવી જ પડે. શા માટે? ગ્રાહક તો જ આવે. એ લોકો સારી સર્વિસ આપે તો જ ત્યાં એ લોકોને ત્યાં લોકો જમવા માટે આવે. એટલે કહેવામાં આવશે કે પકાતે રસોઈ પરસતે હે પ્યાર. એ પ્રકારની સર્વિસ તમને ત્યાં મળતી હોય તો જ તમે ત્યાં જાઓ અને 2 પૈસા વધારે પણ તમે ત્યાં આપીને કદાચ આવો. ત્યાર પછી જુઓ તમને આપે છે નીચે અંદાજ अपना. मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं. उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए. તમને નીચે એક રમત આપી છે, જુઓ. શબ્દ સીડિયા પૂર્ણ કીજીએ. સીડી આપી છે, શબ્દ સીડી. પહેલું તમને આપી છે, જુઓ, ભારત. આખો શબ્દ છે ભારત અને છેલ્લે જે ત આવ્યો છે તેમાં આડા ઊભા શબ્દ તમારે ભરવાના છે. પહેલું છે ભારત, તો ત પરથી કયો શબ્દ બન્યો? તમાશા. હવે તમાશામાં છેલ્લો શબ્દ છે શા, તો આડો શબ્દ, આડી ચાવી, ઊભી ચાવી એવું પેપરમાં આવે, તમે જોયું હશે. બસ તે જ પ્રકારની આ રમત છે. તેમાં તમારે મૂકવાનો જે શબ્દ આવતો હોય તેના પરથી બીજા શબ્દ તમારે મૂકવાનો અને એના પરથી બીજા શબ્દ બનાવવાના અને તે રીતે આખી સીડી તમારે પૂરી કરવાની છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. શાલીન છે તો તેનું આવશે નસીબ, એટલે બ આવ્યો તો બ પરથી આવ્યું બહાદુર. ને છેલ્લે શું આવે છે? ર, તો ર પરથી આવશે રસના. તમે મૂકી શકો કોઈ પણ શબ્દ બેસતા મૂકાય તો બીજા શબ્દ પણ તમે મૂકી શકો છો. તો ર પરથી તમે 3 અક્ષરનો શબ્દ કયો આવશે? તો રસના. હવે ના પરથી તમે લખી શકો નાતાલ. ત્યાર પછી લ પરથી ઊભી જ આવી તો લડકા અને કા પરથી આડું લખવું હોય તો કાજલ. લ પરથી ઊભી જ આવી આવશે તો લગર અને છેલ્લું આવશે નગર. આ સીડી પૂર્ણ થઈ. તેવી રીતે બીજું તમને આપ્યું છે, જુઓ, સ્વતંત્રતા. એમાં પણ તા પરથી તાજા શબ્દ આવ્યો છે અને જ્યાં આડું છે તો 3 અક્ષર લેવાના છે, તો તેમાં આવશે જામુન. ને છેલ્લો શબ્દ છે ન, તો તેનું ઊભું આવશે નમક. હવે ક પરથી તમે 4 અક્ષર શું મૂકી શકો? તો કસરત આવી શકે, તો કસરત. અને છેલ્લો અક્ષર છે ત, તો તેના પરથી ઊભી ચાવી આપણે મૂકવી હોય તો તલબ તમે મૂકી શકો, તલબ. બ પરથી આડું લખવું હોય તો બથક આવી શકે એમાં. અને છેલ્લું છે ખ. ખ પરથી ઊભું તમારે મૂકવું હોય તો ખબર અને છેલ્લો શબ્દ આવશે ર અને આડી ચાવી તમારે મૂકવાનું છે તો રબડ. આ રીતે આખી રમત તમારે આડી ચાવી અને ઊભી ચાવી રીતે ભરવાની છે. ત્યાર પછી જુઓ તમને આપ્યું છે દિએ ગયે વર્ણો કા ઉપયોગ કર શબ્દ બનાવીએ. હવે આમાં પણ તમને જે શબ્દ આપે છે તેના પરથી તમારે વર્ણ આપે છે તેના પરથી તમારે શબ્દ બનાવવાના રહેશે. ઉદાહરણમાં આપ્યું છે, જુઓ, મકાન, નયા, નામુમકિન. આપે છે તમને શબ્દ મકાન પછી નયા અને નામુમકિન. તેવી રીતે તમને બીજા વર્ણ આપે છે તેના પરથી શબ્દ બનાવવાના રહેશે. પછી જુઓ ઉદાહરણમાં તમને બીજા આગળનું છે दिए गए शब्द में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और उसका अर्थ लिखिए. ઉદાહરણમાં તમને આપ્યું છે, જુઓ, કે ભૂચાલ શબ્દ છે એમાંથી ભૂચાલનો અર્થ શું થશે? તો ભૂકંપ. ત્યાર પછી એમાંથી એક શબ્દ વચ્ચેનો 4 શબ્દ કાઢી નાખીએ અને 2 શબ્દ લઈએ તો ભૂલ શબ્દ બને. હવે ભૂલનો અર્થ શું થશે? ખામી અને ગલતી. ત્યાર પછી લ પણ કાઢી નાખીએ તો માત્ર શું વધે? ભુજ વધે. એક જ વર્ણ વધે, તેનો અર્થ થશે ભૂમિ. તેવી રીતે તમને નીચે જે 4 શબ્દ આપ્યા છે તેમાંથી પણ તમારે લખવાના રહેશે. એના અર્થ અને એક શબ્દ કાઢીને તમે એનો બીજો અર્થ બનતો હોય તો તે કહી શકો. પહેલું તમને આપ્યું છે દો રાહા, એટલે કે દોનો રાહે જहाँ મિલતી હો, એવો અર્થ થાય એનો, દો રાહા. ને હવે એમાંથી આપણે રા કાઢી નાખીએ તો કયો શબ્દ બને? દોહા. દોહાનો અર્થ શું છે? એક છંદ. અને ત્યાર પછી હા કાઢી નાખીએ તો માત્ર રહી જશે દો, તો એ દો શું થશે? એક સંખ્યા થશે. ત્યાર પછી આરામ. આરામમાં પણ તમે જોઈ શકો છો, આરામ એટલે કે વિશ્રામ. એનો અર્થ શું થશે? વિશ્રામ થશે. એમાંથી પણ જો આપણે આરા શબ્દ રાખીએ અને મ કાઢી નાખીએ તો આરા એ શું છે? એક લાકડો કાપવાનું એક ઓજાર એનો અર્થ થાય. લકડી કાટને કા ઓજાર એવો અર્થ થાય. ત્યાર પછી
આ કાઢી નાખી અને માત્ર રામ વધે, તો રામ શબ્દનો અર્થ શું થશે? અયોધ્યા કે રાજા. અને તમે ખાલી રા કાઢીને આમ લખી શકો, આમ શબ્દ તમે મૂકો તો પણ આમનો પણ અર્થ થશે કે એક ફળ. કેરી તમે ગુજરાતીમાં કહો છો, આપણે આમને શું કહેવાય? કેરી, એક ફળ. ત્યાર પછી છે ભારત. ભારત એટલે કે આપણો દેશ. તેમાંથી આપણે તમે ર કાઢીને માત્ર ભાત શબ્દ બનાવો તો ભાત એટલે શું? પકા હુઆ ચાવલ, જે આપણે ભાત બનાવીએ છીએ તેને કહેવાય ભાત. ત્યાર પછી રથ. રથ એટલે કે લીલ. ત્યાર પછી વિવાદ. વિવાદ એટલે કે ઝઘડા, અને વિવાદ એટલે ઝઘડા, અને વાદ એટલે શું થાય? એનો પણ બે અર્થ થશે તમારે. વિવાદ એટલે કે ઝઘડા, અને વિવાદમાંથી વી કાઢીને આપણે વાત તમે મૂકો એટલે એનો અર્થ થશે મત. હવે જુઓ, તમને આગળ આપ્યું છે दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए. આપ્યું છે તમને ઉદાહરણમાં જો, કાજલ ને દેખા કે બિલ્લી कुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है. ને ઉદાહરણમાં તમને જુઓ બે વાક્ય બનાવીને આપ્યા છે. એક આખું વાક્ય છે, એની અંદરથી અલગ અલગ વાક્ય તમારે બનાવવાના રહેશે. તો પહેલું છે બિલ્લી कुर्सी के नीचे है, અને બીજું વાક્ય તમને ઉદાહરણમાં આપ્યું છે કાજલ નીચે બેઠकर रोटी खा रही है. એવા અલગ અલગ વાક્ય તમારે બનાવવાના છે કે કાજલ कुर्सी के नीचे है અથવા તો કાજલ रोटी खा रही है, काजल ने देखा बिल्ली रोटी खा रही है, काजल ने देखा कि बिल्ली है, काजल ने देखा कि कुर्सी है, અને કાજલ નીચે બેઠ રહી है. એવા અલગ અલગ વાક્ય તમારે બનાવવાના રહેશે. ત્યાર પછી જુઓ, તમને આપ્યું છે निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए. લિંગ પરિવર્તન કરવાનું છે. આમાં તમને એક પેરેગ્રાફ આપ્યો છે. આપણે અંડરલાઇન કરેલા જે શબ્દ છે એનું લિંગ પરિવર્તન કરીને આખું વાક્ય બનાવવા, આખું પેરેગ્રાફ તૈયાર કરવાનો રહેશે. તો એમાં શું આવશે? લડકે છે તો એનું લિંગ પરિવર્તન શું થાય? લડકી. તો ડાયરેક્ટ આપણે લિંગ પરિવર્તન કરતાં જ આખો પેરેગ્રાફ જોઈશું. લડકે ને કહા એટલે આવશે લડકીને કહા. મેં तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाता हूँ, तो એમાં આવશે मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ. एक बार मैं जोश में आ गया और एक हिरन का कान तोड़ दिया. तो એમાં શું આવશે? एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया. हिरनનું શું થશે? हिरनी. फिर घोड़ी की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई. फिर घोड़ेનું શું થશે? લિંગ પરિવર્તન घोड़े. फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई. बाद में मैंने मोर की गर्दन मरोड़ दी. बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेर का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए. शेरનું શું થશે? शेरनी. और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए. आपको यकीन नहीं होता घटना बिल्कुल सच है. घटना बिल्कुल साची है. आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा. मैंने जैसे ही हाथी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया. हाथीનું શું થશે? हथीनी. मैंने जैसे ही हथीनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से બહાર નિકાલ दिया. આ રીતે લિંગ પરિવર્તન થશે. તમારું જે અંડરલાઇન કરેલ છે તેનું પણ અને આખા પેરેગ્રાફમાં જે વાક્ય બનશે તેનું પણ.